in this class we'll discuss about the income from salary. We have 5 heads of income. First chapter is related to income from salary. From this topic you will get one compulsory 20 marks question for income from salary and one 8 marks question. So it's one of the important chapter in income tax. Okay, let's go into detail. What do you mean by income from salary? Income from salary in the sense, it's a salary in the sense it's a periodic payment from employer to employee. So you obviously understand what you mean by salary. It's nothing but what an employee receive from his employer on periodic basis. So that periodic majorly will be a monthly basis. We'll get a salary. So whenever we receive a salary, we have to pay tax on the salary. But this head, so what amount has to come on the income from salary means there should be and must be an employee and employer relationship. Unless until there is employee and employer relationship, the income from that person will not be considered under salary. So income from salary is true only when there is employee and employer relationship exist. Okay, so what are the criteria? First and foremost, there should be employee and employer relationship. Okay, it should have certain conditions. The first is payment in employer capacity. That means the employer must pay the salary to the employee. Other than employer, it is not considered as a salary. So contract of service versus contract for service. So contract of service in the sense the employee and employer contract. Okay. In this duties, so employer can direct and control the duties and the manners of the performance of employee. That means he is completely my employee. I can control his work. Then it is called as contract of service. That's your nothing but employment contract. Whatever contract for service is nothing but a contract. Okay, so in such contract, our contract for service is a contractee and contractor relationship exists, but not the employee and employer relationship. And obviously agent and principal relationship, if the person is acting as agent for his principal, he is eligible to receive the commission and remuneration, which is not comes under the income from salary. That is, LIC agent income is not the salary income, it is a commission. There is a difference because is agent is not an employee. So agent and principal is not comes under income from salary. Next, salary received by the partner is not considered as the salary. Clear? Because there is no employee and employer relationship exist in a partnership form. In a partnership form, partner himself is a owner. So salary received by the proprietor or the owner is not the salary. So is not comes under income from salary. Remuneration to director, obviously if the director is an employee, then is comes under the income from salary. If the director is not the employee, is the owner or is the coming as a only director but not an employee, then his income is not comes under income from salary, but it comes under income from other source. So remuneration received by judge taxed under the head of salary even though they are not having any employer. So apart from this definition of salary, there are certain definitions that you need to understand. What do you mean by salary? Salary having, so salary in the sense it's having all the payment that is received by the employee from employer. ನಾನು ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಏನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೇಜಸ್, ಎನ್ಯುಟಿ, ಪೆನ್ಷನ್, ಎನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿ, ಎನಿ ಫೀ, ಕಮಿಷನ್, ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಎನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, any payment received in respect of any period of leave not availed by the SSC, annual accretion. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್
and whatever the income I received from my employer is comes under income from salary. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಸರ್ವೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಫೀಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಬೋನಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿ, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲವೆನ್ಸಸ್. ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್. ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೇಜರಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. So all the employees are entitled to receive the basic salary in the fixed as per their respective employment contract. Okay, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್. ಫ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆನ್ 1st May 2010 ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ 12,300, 15,000 ಅಂದರೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 12,000ಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 12,000, 300, 15,000. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ 12,000ಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಸಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 300 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 300 ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆತನದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 12,300. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 300 ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು? 15,000ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೇ ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಬೋನಸ್. ಎನಿ ಫೀ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿ ರಿಸೀವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಜಾಬಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಟು ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.